Hello viewers, welcome to the editorial analysis of the Assam Tribune 26 November. Before starting the analysis, I request you to subscribe the channel for getting the notifications and share to those who might be helpful from this analysis. And there will be a link given in the comment section through which you can get the class in the PDF version. Let's start. A celebration of democracy. Okay, so আজিৰ newspaper খনত বহুত বেছি prelims facts পাব আপোনালোকে so আমি start কৰি দিও okay on November 6, 26 every year India commemorates Constitution Day, also known as Samvidhan Divas, to mark the adoption of the Constitution of India. So যোৱাকালি গল এটো November 26 আমাৰ এটো Constitution Day হিচাপে celebrate কৰা হয় okay why because on that day আমাৰ কি হৈছিলে Constitution খন adopt কৰা হৈছিল মানে গ্ৰহণ কৰি লোৱা হৈছিল এটো date to মনত ৰাখিব then the Constitution came into effect on January 26 1950 আৰু মানে কেতিয়াৰ পৰা মানে তাক কামত লগোৱা হৈছিল মানে ফোর্স কৰে came into force কেতিয়া হৈছিল January 26 এই দুটাত মানে অকমান পাজল লাগে কিন্তু মানে Constitution খন adopt কৰা হৈছিল 26 নৱেম্বৰত আৰু আপোনাৰ ফোর্সত আহিছিল মানে যিদিনাখনৰ পৰা Constitution খন একেবাৰে কামত মানে লাগি গৈছিল হেতু হৈছে January 26 okay মানে date দুটা same হয় 26 but month দুটা different হয় আৰু আপোনাৰ month দুটা different হয় so 1950 so আৰু আপোনাৰ year টো বেলেগ হ'ব so now celebrated as Republic Day so ito Constitution Day hobo November 26 aro January 26 Republic Day hokole jane so Constitution Day was first officially declared by the Ministry of Social Justice and Empowerment on November 19 2015 so ito jeneke ami Independence Day Republic Day বহুত আগৰ পৰা celebrate কৰি আহিছো মানে Constitution Day টো কিন্তু আমি ইমান আগৰ পৰা celebrate কৰে নাই এইটো মানে recently মানে celebrate কৰিব start কৰিছে মানে so that আমাৰ constitutional যিবিলাক values আছে বা Constitution খন লৈ আমাৰ যিখিনি awareness থাকিব লাগে হেখিনি যাতে সদায় থাকি যায় তাৰ কাৰণে এইটো মানে decision লৈছে কোনে লৈছে by the Ministry of Social Justice and Empowerment okay আৰু ministry বিলাকৰ নাম মনত ৰাখিব because দিব পাৰে যে Constitution Day to declare কোনে কৰিছিলে এটা Ministry of Social Justice দিলে Ministry of আৰু বেলেগ ministry আছে নহয় so এইবিলাক মনত ৰাখিব so as Dr. B.R. Ambedkar the principal architect of the Constitution okay এটো মনত ৰাখিব এটো information মানে আমাৰ Constitution খনৰ father কোন আছিল main architect কোন আছিল principal architect so তেওঁ আছিল Dr. B.R. Ambedkar Then in 1946, under the Cabinet Mission Plan, a Constituent Assembly was set up to draft the Constitution for an independent India. So, আপোনালোকে যেতিয়া modern history পঢ়িব তেতিয়া আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকে পাব মানে আমাৰ Constitution খন পাবৰ কাৰণে বা Constituent Assembly এখন set up কৰোতে আমাৰ কিমান struggle কৰিব লগিয়া হৈছে আমাৰ leaders সকলে so at last মানে এটা মিশন আহিলে ক্যাবিনেট মিশন তাৰ আগত বহুত আৰু কিবা কিবি ক্ৰিপছ মিশন ওয়েবেল মিশন এনেকুৱা বহুত কেটা মিশন আমাৰ মানে ৰিফিউজ কৰিছে মানে সেই মিশন বিলাকত থকা যিবিলাক প্ৰভিজনস সেইবিলাক আমাৰ ইন্ডিয়াৰ কাৰণে মানে ঠিক নহব বুলি ভাবি লিডাৰ্স বিলাকে ৰিফিউজ কৰিছিল আৰু এট লাষ্ট এই মিশন খনক আপোনাৰ মানে মানি লৈছিল আৰু এই মিশনৰ আন্ডাৰতে মানে ক্যাবিনেট মিশনৰ আন্ডাৰতে ইন দা year of 1946 Constituent Assembly খন
set up hall kihor karne constituent assembly kihor karne set up hosile to draft the constitution for an independent India because amar leaders bilake kihor karne lagi asile jate amar India khon independent hoy aru tar karne amak nijor country khonor karne mane he lagibo rules and regulations lagibo aru tar karne constitution khon bonabo lage so this assembly held its first meeting on 9 December 1946 previous year at ahi gose এইটো question এইটো UPSC examত আহি যোৱা question হয় কেতিয়ানো first meeting হৈছিলে আমাৰ constituent assembly 9th December 1946 আপোনালোকে যেতিয়া GS ৰ কাৰণে পঢ়িব GS ৰ books পঢ়িব যেনেকুৱা লক্ষ্মীকান্ত আৰু books বিলাকৰ মানে যিবিলাক important books তাৰ informations বিলাক মই যেটো telegram channel বনাইছো তাতে আপোনালোকক জনাম মই সো উইথ ডক্টৰ সচিদানন্দ সিনহা সো তাৰে প্ৰথম মানে প্ৰেসিডেন্ট কোন আছিল হেখন যিখন 9th ডিসেম্বৰত হৈছিলে মানে কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি সচিদানন্দ সিনহা কিন্তু তেওঁ প্ৰভিজনাল প্ৰেসিডেন্ট আছিল মানে ধৰক পাৰ্মানেন্ট নাছিলে টেম্পৰাৰী হিচাপে ৰাখিছিলে আৰু যিখন আপোনাৰ 11 ডিসেম্বৰত হৈছিলে মিটিং সেইদিনাখন ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদক মানে কি কৰা হৈছিলে পার্মানেন্ট চেয়ারম্যান হিসাবে ইলেক্ট করা হৈছিলে ঠিক আছে সো ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আছিল পার্মানেন্ট আৰু ডক্টৰ সচিদানন্দ সিনহা আছিল আপোনাৰ টেম্পৰাৰী দেন আৰু 13 খন কমিটিজ আছিল কমিটিজ মানে কিয় কমিটিজ বনাইছিলে যাতে মানে বেলেগ ডিপাৰ্টমেন্ট বিলাক বেলেগ পাৰ্সনক দিব পৰা যায় so major and minor committees বুলি কিছুমান committees form কৰা হৈছিল okay so এবিলাক একদম মানে in depth পঢ়িব পাব হে GS bookত ঠিক আছে so among them was the drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar আৰু যিখন drafting committee আছিল এই 13 committees ৰ ভিতৰত এখন মানে one of the most important committee because সেই committee খনে আপোনাৰ constitution খন বনাবৰ কাৰণে main lead to লৈ আছিল আৰু সেই committee খনে কোনে chair কৰিলে আমাৰ Dr. B.R. Ambedkar যিজন নেকি আমাৰ কি আছিল principal architect of the constitution আছিল so the constitution is the longest written constitution in the world so written unwritten constitution থাকে okay so hey unwritten ত আপোনাৰ ব্ৰিটিছ সকলৰ যিখন কনস্টিটিউশন এখন আনৰিটেন হয় আমেৰিকান সকলৰ ৰিটেন হয় এনেকৈ আৰু বহুত ৰিটেন আনৰিটেন আছে আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিখন কনস্টিটিউশন সেইখনো ৰিটেন হয় এণ্ড ইট ইজ দ্য লংগেষ্ট ৰিটেন কনস্টিটিউশন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড আৰু যেতিয়া আমাৰ কনস্টিটিউশনখন লোৱা হৈছিল এডপ্ট কৰা হৈছিল ফ'ৰ্চ কেম ইনটু ফ'ৰ্চ হৈছিল তেতিয়া আমাৰ কিমানটা আৰ্টিকলছ আছিল এইখিনি আৰ্টিকলছ আছিল মানে অৰিজিনতে 395 আৰ্টিকলছ 22 পাৰ্টস sorry 12 cities নাছিলে তেতিয়া এতিয়া এখাতৰ দিউতে কিবা এটা হে হৈছে কারেন্টলি কিমানটা আৰ্টিকলছ আছে হেতু জানিব কারেন্টলি 12 schedules আছিলে আগতে একদম অৰিজিনালি 12 schedules নাছিলে হা অৰিজিনালি মই যদি ভুল নহয় 10 টা schedules আছিলে ওকে তাৰপিছতে 22 টা পাৰ্টস আছিলে আৰু আৰ্টিকলছ কিমানটা আছিলে এটো অকনমান মই পাহৰিছো এটো চাই লব লাগিব আৰু কারেন্টলি কিমানটা আৰ্টিকল আছে এটো আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব পাৰে কারেন্টলি কিমানটা মোস্ট প্ৰবাবলি এটো অৰিজিনালি আছিলে এটো দিউতে অকমান খেলিমেলি হৈছে ঠিক আছে সো অৰিজিনাল টু আৰু এতিয়া কারেন্টটো আপোনালোকে ভালকে মানে চাই লব কনফার্ম কৰি ঠিক আছে দেন আৰু আমাৰ যিখন ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন তাৰে হ্যান্ড রিটেন এন্ড ক্যালিগ্রাফি দুটা মানে কি ভাষাত লিখা হৈছিল English আৰু Hindi দুটা ভাষাতে লিখা হৈছিল so this labor of love was completed under the guidance of renowned artist Acharya Nandanlal Bose with a calligraphy done by Prem Behari Narayan Raizada okay so আপোনাৰ এই দুজন মানুহৰ নাম মনত ৰাখিব যি দুজনে মানে আমাৰ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন খন লিখোতে ডিজাইনিং কৰোতে আপোনাৰ হে হৈ আছিল মানে ৰিলেট হৈ আছিল আচাৰ্য নন্দনলাল বস এন্ড প্ৰেম বিহাৰী নাৰায়ণ ৰায়জাদা Original handwritten copies of the constitution are now preserved in helium filled cases in the library of the Parliament of India code আছে এটো প্ৰিজাৰ্ভ হয় এটো খুদিব পাৰে সো ৰেড লাইনাৰ্স বিলাক মনত ৰাখিব দে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব আৰু ইয়াতে এটা মই ভাবিছে এটো কোৱেশ্চন হিচাপে এক্সামত আহিব পাৰে সো
its illustration in the constitution. Illustration মানে যিবিলাক তাতে picture দিয়া হৈছে constitution খনত is a homage to India's historical epochs from the Vedic age to Mauryan and Gupta periods and through the Mughal Empire and the freedom struggle. Okay, describe বুলি দিলে মানে আমাৰ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন খনত যিবিলাক ইলাস্ট্ৰেশন ইউজ কৰা হৈছে যেনেকৈ মই ক'লো না নন্দনলাল বস কি আছিল আৰ্টিষ্ট আছিল সো এনেকে মানে কিছুমান ইলাস্ট্ৰেশন মানে আপোনাৰ মানে ফৰৱা হৈছে আমাৰ কনস্টিটিউশন খনত সো সেই ইলাস্ট্ৰেশন বিলাকে মানে আমাৰ যেটো ইন্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী সেই হিষ্ট্ৰীটোক মানে হেই কৰে মানে ফলো কৰে মানে সেই কাৰণে কৈছে যে বেদিক এজৰ পৰা একেবাৰে ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগললৈকে তাতে আপোনাৰ ইলাস্ট্ৰেশন কৰা হৈছে মানে So, it to describe koribo hile apunaloke dibo lagibo Vedic age ki ase Mauryan age ki ase so you should know so aru bhabisu from today apunar jitu moi kolo no Telegram mane eta he korisu comment section ot moi link to dim apunaloke join koribo pare tate moi PDF mane jikhini poraisu hekini PDF kori dim aru tate eta question regular moi dia korim boli bhabisu so apunaloke try koribo pare so the preamble of the constitution begins with the powerful words so what is the preamble it is the introduction of our constitution মানে আমাৰ constitution খনত কি লিখা থাকে মানে বা কিহৰ কাৰণে আমি বনাইছো constitution খন মানে গোটেই objectives খিনি আমাৰ preamble ত সামৰি লোৱা হয় okay so preamble খন আপোনাৰ এটা chapter হয় মানে যিখন আমাৰ লক্ষ্মীকান্ত বুলি বুক আছে তাতে the preamble বুলি এটা chapter আছে আৰু এই preamble টো সদায় এনেকুৱা we the people of India এইকেইটা wordৰে start হয় okay so তাৰপিছত আৰু ইম্পৰ্টেন্ট আছে আপোনাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস বুলি এটা ইম্পৰ্টেন্ট আপোনাৰ ফিচাৰ্স আছে আমাৰ কনস্টিটিউশন খনত ফান্ডামেন্টাল ৰাইটসৰ বিষয়ে ইয়াতে ইমান দিয়া নাই আৰু ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ অৰ ওপৰত দিছে অকমান so these duties were added by the 42nd amendment in 1976 inspired by the Swaran Singh committee so very important information বা knowledge so 42nd amendment 1976 ত আপোনাৰ কি কৰিছে আমাৰ কনস্টিটিউশন খন amendment কৰিছে amendment to কি অকমান চেঞ্জ কৰিছে ঠিক আছে so 1976 ৰ যেটো amendment 42nd হেইটোৰে আপোনাৰ ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ টো আনিছিলে okay so আৰু এয়া কোনে মানে কাৰ ৰিকমেন্ডেশন আছিল এটো Swaran Singh কমিটিৰ ৰিকমেন্ডেশনত আহিছিলে ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ টো মানে এনেকুৱা যে আমি ৰাইটস টো যেহেতু এনজয় কৰি আছো আমাৰ কিছুমান ডিউটিজও থাকিব লাগে এইটো কনসেপ্টত বনোৱা হৈছিল so introduce chapter 4a and article 51a so article 51a বুলি এটা মানে সেপাৰেট আৰ্টিকেল উলালে আৰু তাতে আপোনাৰ ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ টো ইনক্লুড কৰা হৈছিল Initially, there were 10 duties which were later expanded to 11 by the 86th Amendment in 2002. So, আপোনাৰ প্ৰথমতে সেই fundamental duties 10টা আছিলে আৰু পিছত 86th Amendment মানে ক'লো ন মানে change in the constitution খন চেঞ্জ কৰি পেলাই সেই 10টা ডিউটিজক কিমানটা ডিউটিজ বনাই দিছে আপোনাৰ 11টা ডিউটিজ বনাই দিছে ঠিক আছে Next important Sardar Vallabhbhai Patel আপোনাৰ পাৰ্সন হিচাপে তেখেতক জানিব লাগে ওকে তেওঁৰ বাৰ্থডে টো আমি কি বুলি সেলিব্ৰেট কৰো এটো আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব পাৰে সৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল যেটো বাৰ্থডে আমি হেতু ইয়াৰলি সেলিব্ৰেট কৰো আৰু সেই সেলিব্ৰেশন ডেটো কেতিয়া হয় আৰু আমি কি হিচাপে সেলিব্ৰেট কৰো এটো আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব সো এতিয়ালৈকে আমাৰ more than 100 amendments হৈ গৈছে কনস্টিটিউশন খনৰ Okay, এই যিকিটা word আছে sovereign, socialist, secular and democratic republic. এই word কেইটা আপোনাৰ কত আছে জানে নে preamble ত আছে. Okay, so ইয়াৰে যেতিয়া chapter পঢ়িব কম পাব যে ইয়াৰে তিনিটা word socialist, secular আৰু আপোনাৰ integrity বুলি এটা word আছে. So সেই কেইটা word আপোনাৰ amendment কৰি অনা হৈছিল মানে আমাৰ যিখন original constitution তাত নাছিলে ঠিক আছে আজিৰ প্যাৰাগ্ৰাফটোৰ পৰা এখিনি মানে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেন্ট আপোনাৰ মানে নলেজ আছিলে এখিনি চাব দেন ইয়াতে আৰু এটা দিছে সেলা বেটল অফ 1962 সো কেতিয়া হৈছিল বেটেলখন সেলা বেটেল চাইনা আৰু ইন্ডিয়াৰ মাজত হৈছিল 1962 হৈছিল ইয়াতেও এনেকুৱা কিছুমান মানে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে আহিব পৰা হে আছে মই কৈ দিও সো নৱেম্বৰ 19
1962 ওকে এদিনাখন আৰম্ভ হৈ গৈছিল মানে যেটো সেলা বেটেল মানে হেখত মানে যেটো বেটেল মানে সেলা নামৰ জাগাটোত খতম হৈছিলে সো সেই to আৰম্ভ হৈছিল আমাৰ নৱেম্বৰ 19 1962 okay so ইয়াতে এটা word দিছে নেফা 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 word টো ৰে এটোৱে কোনটো ষ্টেটক আগতে বুজোৱা হৈছিল হেতু আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব আৰু কমেন্টত জনাব মই এনেকে কিছুমান আপোনালোকক ৱৰ্ক দিম সব মই কৈ নিদিও সো নেফা টো ৰে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টক এখন ষ্টেটক জনা গৈছিল নেফা নামটোৰে কোনখন ষ্টেটক জনা গৈছিলে আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব ঠিক আছে তাৰ পিছত আছে থাগলা ৰিচ বুলি এটা জায়গা আছে ওকে সো এই থাগলা ৰিচ টো কোট আছিলে এট দ্য ট্ৰাই জাংশন অফ ইন্ডিয়া ভুটান এণ্ড চাইনা সো ট্ৰাই জাংশন আছিলে তিনিওটা কান্ট্ৰিৰে মানে আপোনাৰ মাজত আছিলে okay which roughly demarcated the McMahon line আৰু McMahon line to কোনটা কান্ট্ৰিৰ মাজত আছে you should know McMahon line আৰু এনেকুৱা লাইন কিছুমান আছে ৰেড ক্লিফ লাইন okay so hey line বিলাক কোন কেখন কান্ট্ৰিৰ মাজত আছে আৰু এটা আছে ডিউৰেণ্ট লাইন সো এই লাইন বিলাক ভালকে পঢ়ি লব সো McMahon line আছে আমাৰ চাইনা এণ্ড ইণ্ডিয়াৰ মাজত okay so is a kolo thagla reach এই thagla reach টোৰে তেলোকে they had infiltrated the thagla reach in September 1962 the Indian government decided oust the Chinese on September 9 1962 so আমাৰ ইন্ডিয়াও কি কৰি গৈছিলে আচ্ছা ইহতক আমি হি কৰিব লাগে বাধা দিব লাগে তেওঁলোকে আমাক কি কৰিব আহিছে না আমাৰ নিজৰ জাগালৈকে আহিছে ন সো হিহতে ইনফেন্ট্ৰি কিছুমান পঠাইছিলে okay under command of Brigadier JP Dalvi to the Namkachu so the Namkachu to ki asile Namkachu to ki hoy etu ahibo par examot eta jitu mane as an article ahar chance to come মানে সেলা বেটেল বুলি হেনেকে ইয়াতে ইনফৰমেশন কিনি চাব বিকজ ইনফৰমেশন জৰে পৰ দিব পাৰে মানে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে কৈছো মই সো হে নামকাচুটো কি আছিল এ স্মল ৰিভিউলেট ফ্লোইং ইষ্ট ওকে আৰু এই যিজন ব্ৰিগেডিয়াৰৰ আন্ডাৰত আপোনাৰ পঠাইছিলে ইনফেন্ট্ৰিটো তেখেতৰ এখন বুক আছে আৰু তাতে তেওঁ ডিটেইলছত লিখিছে কিতাপখনৰ কি নাম দা হিমালয়ান ব্লান্ডাৰ সো ইউ শুড নো দা ৰাইটাৰ অফ দা হিমালয়ান ব্লান্ডাৰ ওকে বাট কি হৈছিলে সেইখন মানে সেইখন যুদ্ধ যিখন যুদ্ধ মানে প্ৰথম আমাৰ ইনফেন্ট্ৰি পঠোৱা হৈছিলে তাতে কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়ান যেখিনি হে আছিলে মানে কি কয় সেনা আছিলে তেওঁলোকে ৰিট্ৰিট হৈ আহিব লগা হৈছিলে বিকজ এমিউনিশনৰ শৰ্টেজ হৈ গৈছিলে সো ৰিট্ৰিট কলৈকে হল টাৱাঙৰলৈকে হল ওকে সো টাৱাং ক'ত আছে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ক'ত আছে টাৱাং সো Arunachalat আছে so Tawang a comparatively plain area of 8760 feet had no natural defenses and the Chinese could easily descend and capture it so Tawang tut mane kono dhoroner natural defense nasile easily mane tate humai ahibo pare Chinese bilake okay so teoloke October 25 ত মানে teoloke occupy কৰি লৈছিলে okay so এটা পাস আছিল সেলা পাস এতিয়াও মানুহে যায় ন সেলা পাস এতিয়াও আপোনাৰ হে হৈছে ফুৰিব যায় মানে আপোনাৰ so south of Tawang at an altitude of 14,000 feet you should know বা এনেকেও দিব পাৰে সেলা পাস to north of Tawang আছে south of Tawang east of Tawang west of Tawang so ইমান minutely আপোনালোকে জানিব লাগিব যে জিওগ্ৰাফিক্যালিও আপোনাৰ বিশেষকৈ নৰ্থ ইষ্টৰ জাগাবিলাক ভালকে জানিব লাগিব okay so Sela Bomdila Dira Jong to the south এইবিলাক কোনটো ষ্টেটত আছে আপোনালোকে জানিব লাগিব নেক্সট আপোনাৰ ওকে সো এটো যেটো আপোনাৰ শেলা যেতিয়া আকো মানে স্টার্ট হৈ গল ব্যাটল সো হেইটো ব্যাটলত আমাৰ ইন্ডিয়াৰ যশৱন্ত সিং ৰাৱত কি হৈছিলে মাৰ্টিয়াৰ্ড হৈছিলে ওকে সো মাৰ্টিয়াৰ্ড হৈছিলে সো তেওঁৰ লগত আৰু বহুত হৈছিলে কিন্তু তেওঁৰ নামটো তেওঁ হয়তো ফাৰ্স্ট আছিল সো তেওঁৰ নামটো আগতে দিছে কাৰণে ওকে আৰু আমি এটা জানো নহয় ডায়লগ জো বোলে সো নিহাল সত শ্ৰী আকাল সো এইটো আপোনাৰ সেই ব্যাটেলটোতে মানে আপোনাৰ হেয়া কৈছিলে পাঞ্জাবী হেয়া কৈছিলে the brave Subedar slew many enemy soldiers with an LMG when the ammunition was exhausted. Subedar and platoon engaged in a bayonet fight with the war cry. Eta war cry korisile. Okay.
So Yashwant Singh Rawat আৰু Joginder Singh এখেতসকলক কি দিয়া হৈছিলে posthumously Paramveer Chakra and Mahavir Chakra and আপোনালোকে এই এৱাৰ্ড দুটাৰ বিষয়ে পঢ়িব Paramveer Chakra and Mahavir Chakra okay এইটোৱে so lastত এটা ভাল লাগিছে মোৰ কনক্লুজনটো আমাৰ ভূপেন হাজৰিকাই এই যেটো আপোনাৰ হেই হল বেটেল হল তাৰ ওপৰত লিখিছিলে তেওঁৰ ভাষাত হেই মৃত্যু পৰাজয় ওকে এটা গান আছে নহয় কত জুৱানৰ মৃত্যু হল বুলি সো হেই গানটো এইখন বেটেলৰ মানে হেই তেখেতে ৰচনা কৰিছিল আৰু তেখেতে গানটো গাইছিলে শুনা নাই যদি গানটো শুনিবচোন then okay so cancer care so jane amar north east kon cancer or hotspot buli koa hoy mane na hoy so amar asamoto বহুত খিনি এতিয়া ক্যান্সার পেশেন্টস উলাই গৈছে the government of Assam and Tata Trust set up the Assam Cancer Care Foundation so আহিব পাৰে যে government of Assam আৰু কোনটো ট্ৰাষ্টৰ লগত আপোনাৰ Assam Cancer Care Foundation টো মানে হেয়া হৈছে মানে ফৰ্ম হৈছে এটো সবে জানে ৰতন তাতে বহুত খিনি আমাক হেল্প কৰি থৈ গৈছে ন সো the three আৰু ৰতন টাটা কিন্তু আপোনাৰ হেয়া হ'ব দে আহি থকা এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট ফিগাৰ হ'ব পাৰে তে কাৰণ তেখেতে আসামৰ কাৰণে বহুত কাম কৰি থৈ গৈছে তে এবাৰ আসাম বৈভৱ পাইছিলে ন সো এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশনস বিলাক সো the 3-tier cancer care network in South Asia was set up in 2017 মনত ৰাখিব so 9 hospitals are currently functional এতিয়া কেইখন our cancer hospital functional হৈ আছে so কেইখন 9 খন আৰু বাকি 8 খন are under construction আছে okay so Assam alone accounts for 2/3 of the cancer cases reported in the northeast every year so this is an important data okay so 2/3 of cancer cases northeast of jiman cancer patient ase tare 2/3 kot thorat pore amar Assamot thorat pori ase the situation is dire in remote and undeserved areas such as tea gardens where awareness and access to healthcare services are minimal so বেছিভাগ remote area এনেকুৱা মানে cases বিলাক আপোনাৰ thorat pori ase because ate মানুহৰ awareness to খুব কম হয় health care ক লৈ পেলে okay so এখিনি আসলে important information from this para then your last important article that you should know about AI artificial intelligence okay to first data ase according to a report by Boston Consulting Group based on data from 73 economies India is not only among the top 10 countries in artificial intelligence readiness but also hosts immense potential for public sector transformation through AI so amar 73 টা ইকোনমিজৰ ভিতৰত আমাৰ টপ 10 ত ইন্ডিয়া আছে কিহৰ কাৰণে যে যেটো আমাৰ AI ইউজেস ওকে যেটো আমাৰ AI মানে ৰেডিনেস হেটোৰ কাৰণে আমাৰ টপ 10 ত আছে আমাৰ ইন্ডিয়া ওকে সো আৰু আমাৰ ইন্ডিয়াৰ যেটো AI মানে পটেনশিয়াল আছে হেতুৰে আপোনাৰ পাবলিক সেক্টৰ টুকো ট্ৰান্সফৰমেশন কৰিব পৰা হে আছে মানে চান্সেস আছে ওকে ইফ পজিটিভলি ইউটিলাইজড okay যেতিয়া আপোনালোকে আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সৰ ওপৰত মানে আনসাৰ কৰিব তেতিয়া এবিলাক ডেটা আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব okay then come to this Saibal Chakraborty so Saibal Chakraborty কোন হয় আমি যদি নিউজ নপঢ়ো গম নাপাম সো আজিকালি এক্সামত খুব দিয়া হৈছে মানে এনেকুৱা পাৰ্সোনালিটি এটাৰ নাম দিব আৰু তে মানে কিহৰ লগত ৰিলেট বা একে ম্যাচিং দা ফলোইং দি দিয়ে পাৰ্সনছৰ নাম ইফালে দিব ইফালে তেও কোনটো মানে ডিপাৰ্টমেন্টৰ লগত ৰিলেটেড হেতু দিবা আৰু ম্যাচিং কৰক সো এনেকা বস্তু বিলাকৰ কাৰণেও ৰেডি হৈ থাকিব লাগে ওকে যিমান পাৰে এবিলাক কালেকচন কৰিব okay India ranks second globally in AI specialist and third in research publications so amar etu eta important data hobo je amar AI specialist India kiman rank hoy second aru third kiman third research publications third position ase okay সব AI exposure to এতিয়া মানে artificial intelligence to এতিয়া বহুত কিটা মানে কি সেক্টৰছক মানে কভাৰ কৰি থাকে ওকে আৰু এইবিলাক সেক্টৰছৰ মাজত বিজনেস সাৰ্ভিসত 16% হে কৰে CDP তাৰ পিছতে আপোনাৰ ৰিটেল এণ্ড হোলসেল সেক্টৰছত 10% পাবলিক সাৰ্ভিসেস represent 6% okay এইবিলাক আৰু ইয়াত এটা ইম্পৰ্টেন্ট টাৰ্ম মই দেখা পাই আছো আপোনাৰ which is very important for your economy GDP okay so GDP কি হয়
গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট মানে এখন কাণ্ট্ৰিত 1 ইয়াৰত আপোনাৰ কিমানখিনি ইনকাম হ'ব ওকে বা কিমান গুডছ প্ৰডিউচ হ'ব কিমান সাৰ্ভিস হ'ব তাৰ পৰা কিমানখিনি আমাৰ ৰিটাৰ্ণ হ'ব সেই গোটেইখিনিকে 1 ইয়াৰৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মানে ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত মানে কিমান হ'ব ডমেষ্টিক কৈছে না ডমেষ্টিক সো এই কনসেপ্ট বিলাক পঢ়িব জিডিপি আছে জিএনপি আছে ওকে এনএনপি আছে সো এইবিলাক বস্তু লাগিব মানে ইকনমিক চাগে বহুতে পঢ়িছে কিন্তু হয়তো কিছুমানে নাজানে তেখেতসকলৰ কাৰণে মই কৈছো সো ইকনমিক এইবিলাক আপোনালোকে পঢ়িব মেইন বুক বিলাক মানে যিবিলাক এনচিইআৰটি বুক হয় বা ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুক হয় সেইবিলাকত আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব এইবিলাক ওকে So only 14% of the companies worldwide report complete confidence in their AI projects. Okay, ekine important information asil aji karone prelims or karone bahut important information aji poa goise editorial or pora. So thank you for watching the video.